اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ حضرات کی خدمت میں ایک وکیل کا سچا واقعہ پیش خدمت ہے۔ اب میں آپ کو ایسا واقعہ سناتا ہوں۔ بہت سے ایسے لوگ جو کہتے ہیں جھوٹ کے بغیر تجارت نہیں، سود کے بغیر کاروبار نہیں، رشوت کے بغیر وکالت نہیں، تو میں آپ حضرات کے سامنے ایک وکیل کا سچا واقعہ پیش خدمت آپ حضرات ضرور سنیں، انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ اب میں آپ کو واقعہ سناتا ہوں جس سے ساری بات آسانی سے سمجھ میں آ جائے گی۔ ہمارے ایک دوست وکالت کا کام کرتے تھے۔ وکالت ایک ایسا پیشہ ہے کہ جہاں پر دنیا بھر کے جھوٹ بولنے پڑتے ہیں۔ ایک شاعر نے تو یہاں تک کہہ دیا، پیدا ہوئے وکیل تو شیطان نے کہا، کہ پیدا ہوئے وکیل تو شیطان نے کہا، لو آج ہم بھی صاحب اولاد ہو گئے۔ مگر یقین کیجئے کہ انہوں نے وکالت کا کام بھی جاری رکھا اور اپنی زندگی کا رخ بھی بدل لیا۔ ان کی بیوی لیڈی ڈاکٹر تھی۔ جب وکیل صاحب کی اہل اللہ سے نسبت ہوئی تو اللہ نے دل کی حالت بدل دی۔ کہنے لگے مجھے آج کے بعد جھوٹ نہیں بولنا ہے، میرا اللہ مجھے سچ بولنے پر روزی دے گا۔ لوگوں نے کہا آپ کا دماغ ٹھیک تو ہے، سچ بولنے سے وکالت نہیں چلے گی۔ انہوں نے کہا چلے گی یا نہیں چلے گی، مگر سچ ضرور چلے گا۔ اب تو میں نے دل میں فیصلہ کر لیا ہے۔ چنانچہ وکیل ایک دن دفتر آئے اور کہنے لگے مجھے آج صرف وہ مقدمے لینے ہیں جو سچے ہوں گے۔ لوگوں سے کہہ دیا کہ اگر آپ جھوٹے ہیں تو مجھے بھی بتا دیں، ورنہ سماعت کے دوران اگر مجھے پتہ چل گیا تو میں آپ کی مخالفت کروں گا۔ اگر سچ ہوگا تو ڈٹ کر آپ کی حمایت کروں گا۔ لوگوں نے کہا اللہ کی پناہ۔ چنانچہ سب کے سب دوسرے وکلا کے پاس گئے۔ وکیل صاحب کا دفتر خالی، سارا دن کوئی کام نہیں آ رہا۔ اسی حالت میں کئی مہینے گزر گئے۔ لوگوں میں چرچا ہونے لگ گیا۔ کسی نے مجنون کہا، کسی نے پاگل کہا، کسی نے بے وقوف کہا، کسی نے کہا مولویوں نے اس کی مت مار دی ہے۔ اچھا خاصا وکیل تھا، انہوں نے بگاڑ کر رکھ دیا ہے۔ وہ اللہ کا بندہ پکا اور سچا تھا، کہتا تھا کہ مجھے جھوٹ بول کر روزی نہیں لینی، اللہ کی ذات مجھے سچ بولنے پر ہی روزی دے گی۔ 1 سال گزر گیا مگر کوئی کام نہ آیا۔ چونکہ بیوی لیڈی ڈاکٹر تھی، اس کی تنخواہ سے گھر کا خرچہ چلتا رہا۔ بیوی بہت سمجھدار تھی۔ ایک دن وکیل صاحب سے کہنے لگی جب آپ جھوٹ بولنا چھوڑ چکے ہیں تو آپ وکالت کو خیر بات کہیے اور تجارت کا پیشہ اختیار کر لیجئے۔ آپ سچ ہی بولیے، اللہ اسی میں برکت دے گا۔ وکیل صاحب نے کہا نہیں، بولنا بھی سچ ہے اور کرنی بھی وکالت ہے۔ بیوی نے کہا اچھی بات ہے، میری دعائیں اور میرا تعاون آپ کے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب فرمائے۔ وکیل صاحب 1 سال تک گھر سے دفتر آتے اور سارا دن
पंखे के नीचे बैठकर अखबार पढ़ते और घर वापस चले जाते। एक दफा जजों के सामने चर्चा हो गया कि फला वकील झूठे मुकदमे नहीं लेता, गुर्बत बर्दाश्त कर रहा है और कहता है कि मर जाऊंगा मगर सच को नहीं छोड़ सकता। सब जज साहिबान उस बात से बहुत मुतासिर हुए। वक्त के साथ साथ उनकी इज्जत लोगों के दिलों में पैदा होना शुरू हो गई। वो कहने लगे कि एक साल इम्तिहान का था, दूसरा साल शुरू हुआ तो तबलीगी जमात वाले, तसव्वुफ और सुलूक वाले, मदरसों वाले लोगों ने सोचा कि यार फला वकील सच्चे मुकदमे लेता है, हमारे मुकदमे सच्चे हैं, पैसा हमारे पल्ले नहीं, थोड़ा बहुत दे देंगे उनका भी गुजारा हो जाएगा। चुनांचे वो आने शुरू हो गए। जो भी आता सच्चा मुकदमा लेकर आता। वकील साहब मुकदमा लेकर अदालत में जाते और उनके हक में फैसला हो जाता। तीसरा मुकदमा आया, उनके हक में फैसला हुआ। चंद दिन गुजरे तो जज साहिबान आपस में मिले और कहने लगे कि ये वकील जो भी मुकदमे लाता है वो सच्चे होते हैं, इसलिए अब उससे ज्यादा सवाल ही ना किया करो। चुनांचे वकील साहब मुकदमा लेकर जाते तो चंद मिनट के अंदर अंदर उनके हक में फैसला हो जाता। बड़े बड़े अमीरों ने सोचा कि हमारे मुकदमे सच्चे ही हैं, तो फिर क्यों ना हम मुकदमा उसी को दें। जब वो आना शुरू हुए तो पैसे भी ज्यादा मिलने लगे। जब वकील साहब झूठ बोलते थे तो एक महीने के 20,000 रुपया कमाते थे और जब सच बोलना शुरू किया तो एक माह में 40,000 रुपया कमाने लगे। सच बोलने पर अल्लाह ने 2 गुना रिस्क दे दिया। अभी कुछ दिन पहले की बात है कि चंद वकीलों का जज बनने के लिए इम्तिहान हुआ तो हमारे उस वकील दोस्त को कामयाबी हुई और वो जज बन गए। एक वक्त था कि वही आदमी एक वकील की जगह खड़े होकर झूठ बोलता था। जब सच बोलना शुरू किया तो अल्लाह ने उसको अदालत की कुर्सी पर बिठा दिया। पहले वो खड़ा सर सर कर रहा होता था, अब अल्लाह ने अदालत की कुर्सी चेयर पर बैठा दिया। अब वहां पर बैठकर हुक्मनामे ऑर्डर जारी करता है। मेरे दोस्तों, ये बात साबित हो गई कि सच बोलेगा अल्लाह उसे फर्श से उठाकर अर्श पर बिठा देगा। मेरे दोस्तों, यकीन बनाने की जरूरत है। अगर अल्लाह ताला पर तवक्कुल नसीब हो जाए तो ना जमीनों के झगड़े बाकी रहेंगे, ना दफ्तरों में रिश्वत रहेगी, ना दुकानों में मिलावट रहेगी, ना झूठ बोलकर कमाना रहेगा, ना धोखा से कमाना रहेगा। ये चीजें तो खुद ब खुद ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगी। मेरे दोस्तों, हम तमाम चीजों से अपनी निगाहों को हटाकर एक अल्लाह की जात पर लगा लें। आज माँ से पूछे कि तुम्हारा बेटा क्या बनेगा, कहती है जी डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा, पायलट बनेगा। है कोई माँ जो ये कहे कि मेरा बेटा मुफस्सिर बनेगा, मुहद्दिस बनेगा, मेरा बेटा दीन का मुजाहिद बनेगा? मैं आपसे एक सवाल करता हूँ, कान खोलकर सुनिए, फिर न कहना कि किसी ने कोई बात समझाई नहीं थी। मिंबर रसूल पर बैठा हूँ, अल्लाह की किताब मेरे हाथ में है, अल्लाह के घर में बैठा हूँ। मुझे एक बात बताइए, आपने कभी देखा है कि कोई आदमी जो आलिम बा अमल हो और वो भूखा प्यासा मरा हो? जबकि PhD करने वाले, इंजीनियरिंग करने वाले कई ऐसे लोग हैं जिनको भूख से मरते हुए देखा गया। हमारा बेटा आलिम बनेगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत वहां से रिस्क देंगे जहां से अपने अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम को रिस्क दिया करते थे। वमन यतवक्कल अलल्लाहि फहुवा हस्बुह, जो अल्लाह पर तवक्कुल करता है तो अल्लाह ताला उसके लिए काफी हो जाता है। अल्लाह तबारक व ताला हम सबको कहने सुनने से
کہیں زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔